जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आपण मानक मोर यही चैनल को स्वागत। बंधुगण सावित्री व्रत करुवा महिला माने यही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। पवित्र सावित्री व्रत रे यही गोटे जिनिस निश्चय खाईदेवा उचित। यह द्वारा आपणकर व्रत सफल होता है। आउ पति पत्नी जीवन में केबे भी दूरता आसी न थाए। यह सहित दुर्भाग्य सबुदिन दूर हो जाए एवं पतिंकर आयुष बढ़िया सहित तांको जीवन में बहुत उन्नति आसी थाए। सावित्री व्रत प्रत्येक सधवा नारी माने बड़ धूमधाम रे करिथांती। एपरि मान्यता अछि कि आपण सावित्री व्रत को रखिबा द्वारा आपणक पतिंकर आयुष बढ़ी थाए तथा लंब आयुष प्राप्ति होई थाए। अखंड सौभाग्य एवं संतान सुख पाइबा पाई कामना सहित महिला माने एही व्रत को करिथांती। शास्त्र अनुसार माना जाए जदि जो पतिपत्नी मध्य सबुठारु अधिक प्रेम को बढ़ाइबा पाई चाहूथांती तो सावित्री व्रत को संपूर्ण विधि रे करिबा द्वारा पति पत्नी मध्य आहुरी अधिक प्रेम भाव बढ़ी जाए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दिन यही सावित्री व्रत बा सावित्री उषा बा सावित्री अमावास्या पालन करा जायताए। एही वर्ष सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार दिन को पालन करा जिवो। यह सधवा नारी मानकर एक महत्वपूर्ण व्रत अटे। एही दिन सत्यवान सावित्री एवं यमराजंकर पूजा करा जायताए। आमर पौराणिक कथा अनुसार सावित्री एही व्रत को पालन करी से तांकर पति बा स्वामी मृत सत्यवान को यमराजंक ठारू फेराई आनिथिले। ठीक सही दिन ठारू ही पालन हुई आसुछि एही सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दिन यही सावित्री व्रत बा उषा पालन करा जायताए। चलित वर्ष 6 जून गुरुवार दिन यही सावित्री व्रत पालन करा जिवो। यह समस्त सधवा नारी मानकर एक महत्वपूर्ण व्रत अटे। एही दिन सत्यवान सावित्री एवं यमराजंकर पूजा करा जायताए। आमर पौराणिक कथा अनुसार बा आम हिंदू शास्त्र रे लेखा होइछि जे सावित्री एही व्रत को पालन करी मृत सत्यवान को यमराजंक ठारू फेराई आनिथिले। सेही दिन ठारू एही सावित्री व्रत बा उषा पालन होई आसुछि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा सावित्री व्रत रे एमिति केउ जिनिस गुड़िक अछि जहाकू आपण अवश्य खाई नेबा उचित होइताए। सावित्री व्रत रे 16 भोग बा छोट चना को बहुत मूल्यवान बोली माना जायताए। एहाकू भोगरे निश्चय चढ़ाइबा उचित होइताए। एहा सहित मध्य आपण तरभुजर भोग एहा निश्चय चढ़ाइबा उचित होइताए। आउ सावित्री व्रत रे एहाकू भोग करिबा अत्यंत लाभकारी बोली माना जायताए। आउ सावित्री व्रत पूरा हेबा परे तरभुज को अवश्य खाई नेबा उचित होइताए। एहा सहित घर परिवार मध्य समस्त को खुआइबा एहा उचित होइताए। एमिति कि सावित्री व्रत दिन सुला बुट बा छोट चना को निश्चय भाव में आपण दान करंतु। एहाकू दान करिबा बा एही चना बुट को बा सुला बुट को सावित्री व्रत दिन दान करिबा बहुत ही शुभ बोली माना जायताए। एहा द्वारा आपणक उपरे सदा सर्वदा सावित्री मातांकर कृपा आपणक उपरे निश्चय रहिबो। आउ सावित्री व्रत रे खीरी एवं हालुआ भोग एहाकू निश्चय लगाइबा उचित होइताए एवं घरर समस्त सदस्यों को प्रसाद रूप में खाइबा उचित होइताए। वर्तमान आसंतु जानिबा सावित्री व्रत रे केउ 3टी जिनिस चढ़ाइबा उचित होई नथाए। एहा द्वारा आपणको घोर पाप लागिथाए। आउ केउ भूल करिबा अनुचित होइथाए। सर्वप्रथमे आपणको कहि रखुछु जे एही व्रतटी निजर स्वामी माननक पई बा पतिंक पई रखा जाइथाए। तो बंधुगण एथिपई आपण प्रत्येकटी अंगरे किछि ना किछि निश्चय पिंधंतु। 16 सिंहार एही दिन रे आपण अवश्य करंतु। आउ आपण सावित्री व्रत रे कला कपड़ा भूल रे मध्य पिंधंतु नाही, कारण सधवा नारी माननक पई एहा अशुभ होइताए। एहा सहित मध्य सावित्री व्रत रे धला रंगर वस्त्र भूल भी आपण परिधान करंतु नाही। सुहागिनी माननक पई धला कपड़ा सेमाननक पई विधवा हेबाकू मानिथाए। एही दिन रे बा सावित्री व्रत दिन आपणको लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा उचित होइथाए, जहा द्वारा आपणक उपरे सावित्री माता प्रसन्न होइथांती एवं आपणको अखंड सौभाग्य पतिर वरदान देइथांती। एही समय रे आपण जेते अधिक पारिबे
सिंहार आदिर दान करंतु। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବା ମନେ ରଖିବେ, ନିଜର ମେକଅପ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ଦୋକାନରୁ କିଣି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆଉ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳା ପାଦୁକ ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମାନାଯାଏ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସେତେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟମତୀର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲାଲ ଫୁଲ ଆପଣ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଟୋଟାଲ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ତାହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ ଯେ ସେହି ଚୁଡ଼ି ଯେପରିକି ଧଳା ଚୁଡ଼ି ହୋଇନଥିବ। ଏହା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ତଥା କଳା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି କଥାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବରଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ମହିଳା ଭୁଲରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତିର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 1 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏହିପରି ମହିଳା କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପତି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ
କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆସୁଅଛି, ଏହା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ଅଯଥା ଆପଣ ପାପର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରେମର ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଦୁହେଁ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଅଟେ ବିଧିର ବିଧାନ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିବା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ବିଲକୁଲ ବି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନାଯାଇନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।